ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟನೇ ನಡೆದಿದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗು. If the market gets cheaper, we will have many more opportunities to do intelligent things with money. We're going to be buying things for as long as I live. We don't spend any time thinking or talking about what the stock market is going to do because we are not operating on the basis of any kind of macro forecasts about stocks. I mean, if you can buy very good businesses at attractive prices, it's crazy to say, I think I'll sit this out because it might get a little cheaper next year or something of the sort, and because the world's going to go to hell. ಸೊ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹಲವಾರು ಇಂಡಿಸಸ್‌ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಆಗಿರ್ಬೋದು, 25% ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ. ಇನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಇಂಡಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 20%ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಫ್ಟಿ 500ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 500 ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ 500 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಿಫ್ಟಿ 500. ಈಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 500 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿ 500 ಒಳಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗಿನ 415 ಶೇರ್ಗಳು 20%ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಲಾಸ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಲಿಂಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಲಿಂಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 10% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ 20%ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ನಾವುಗಳು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆದ ಹಾವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, if you read the book, if you understand cycles, you will be able to reduce the emotional influences at that time and cut through them, and maybe we'll just say keep your wits about you. So we concluded in late 2008, after the bankruptcy of Lehman Brothers put the markets into free fall, that will the financial world end or not? And what we said was that it's hard to predict the end of the financial world. If you conclude that the financial world will end, it's hard to have any idea what to do. And most of the time, the financial world doesn't end. We also made a very simple calculation. Should we buy or not? Well, if we invest and the financial world ends, kind of doesn't matter. But if we don't invest and the financial world doesn't end, then we didn't do our job. So by that, here we are in an environment where really people had no idea what was coming next, and we're talking about the end of the world. And I thought the analysis was rather simple, that we had to buy. So at Oaktree, we invested $650 million a week in the last 15 weeks
of 08. That's about 10 billion. And that's really all you had to do. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ನಾವುಗಳು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ 11 ವರ್ಷಕ್ಕೆನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಂತ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. The interesting thing is, obviously, we haven't the faintest idea what the stock market is going to do when it opens on Monday. We never have had. We have never made, Charlie and I don't think, in all the time we've worked together, and I'll tell you something later on maybe about how learning takes place, but we have never, I don't think we've ever made a decision where either one of us has either said or been thinking we should buy or sell based on what the market is going to do. No. Or for that matter, on what the economy is going to do. We don't know. Wrote an article for the New York Times and Buy America and all these things. Well, if I'd had any sense of timing and waited 6 months until, I think the low was in March, and in fact, I think I was on CNBC maybe that day or something, but I totally missed that opportunity. I totally missed, in March of 2020. We have not been. ನೀವ್ ಈಗ ತಾನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಕಲ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 76,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 1986ಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ 135 ಪಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ 135 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಲಾಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 6 ಬಾರಿ ಮೇಜರ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 1992ರಿಂದ 2004ರವರೆಗೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರಿಟರ್ನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು 39 ವರ್ಷ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 13.34% CAGR ರಿಟರ್ನ್ ನ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನುಭವಿ ಸಮೀರ್ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, So that's what I was saying. The point was that, normally we can say our company fundamentals are different and that is different. But if the world is in a crisis or in a bad shape, then everybody becomes a financial investor, and that becomes the connection between different markets, that there are financial common investors, or even if you're not a common investor, you can look at the other market and feel bad. Therefore, I never, prayed for China collapse and things like that, which people were praying, 2-3 years ago or 2 years ago, that if it collapses, we may outperform, but we can't make money. Right now, it's going a little bit off because I think the world is good, everything is good, but somehow India doesn't seem to be performing. But that I will still go with this global macro, that if the world is positive and strongly positive, we can underperform, and sometimes we should, but we don't have to be negative. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು SIP ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಮಂಗರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In fact, you can argue that if you're not willing to react with
equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century. You're not fit to be a common shareholder, and you deserve the mediocre result you're going to get. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ 3-4 ನೀವು ಕಂಡಿರ್ತೀರ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 2002ರಲ್ಲಿ IT ಬಬಲ್ ಇತ್ತು, 2008ರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು, 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಆದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆದ ವಿಜಯ್ ಕೇಡಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. तो बड़ा सिंपल आपको पैसा देकर जाने वाला है. उसमें ये मत सोचो कि छोटे दाम का शेयर्स लूं या कोई मैं जो अननोन कंपनी का जो शेयर्स है उसको मैं ले लूं कि मासा ने बोला है या भैया ने बोला है या साले ने बोला है. वो काम शेयर बाजार में मत करना, क्योंकि आप अगर बाजार में एक मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो भी आप पूरा उसका रिसर्च करते हो, ऑनलाइन देखते हो, लोगों से पूछते हो परफॉर्मेंस क्या है, बैटरी क्या है, और शेयर्स लेने के लिए भैया ने बोले आप शेयर्स ले लेते हो. वो छोड़ के उसको सीरियस बिजनेस समझो, तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर परसेप्शन. ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೈಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ಸು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದವರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಏನಂದರೆ ಪೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.